गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, स्टैंडर्ड है 12 गुजराती मीडियम। चैप्टर नंबर 2 चाली रह्यु छे वृद्धि और विकासना मापदंडो। एमां आपणे विकासना निर्देशको जोई रह्या छे। विकासना निर्देशकोमां आपणे माथादीठ आवक वृद्धि दर, राष्ट्रीय आवक वृद्धि दर, जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक अने छेल्लो जे एनो निर्देशक छे ए छे HDI एटले के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बराबर। ए आपणे जोई रह्या छे। एनी अंदर कई त्रण बाबतोनो समावेश थाय छे तो अपेक्षित आयुष्य, ज्ञान एटले के शिक्षण अने सारू जीवन धोरण। जो आ त्रण जणनी आंक काढवामां आवे अने जो कोई देशनी अंदर आ त्रण बाबतो सारी होय तो आपणे एवुं कही शकीए छीए के ए देश विकास करी रह्यो छे। अने जो आ त्रण बाबतो सारी ना होय तो आपणे कही शकीए छीए के ए देशनो विकास थई रह्यो नथी बराबर। तो आपणे ए बधी बाबतो जोई हती। हवे आपणे आगळनी बाबतो जोईए। 2015 नो मानव विकासनो अहेवाल अने विश्वना देशो। 2015 में मानव विकासनो अहेवाल एटले के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रजू थयो। तेमां वर्ष 2014 में विश्वना देशोनी मानव विकास आंकनी स्थिति शुं छे ते अनुसूची दर्शाववामां आवी, जे पेज नंबर 25 पर छे, जे आ रह्युं बराबर। तो नॉर्वे पहला नंबर पर हतुं 0.944 नी साथे बराबर। एनो रेंक कयो हतो? पहलो हतो। कयो हतो? पहलो हतो। अमेरिका 0.915 साथे 8मा नंबर पर हतुं। चीन 0.727 साथे 90 नंबर पर हतुं। भारत 0.609 ने 130 क्रमे हतुं। पाकिस्तान 0.538 ने 147 ना क्रमे हतुं। अने नाइजर ए 0.348 साथे 188 नंबर पर हतुं, एटले के छेल्ला नंबर पर हतुं। तो पहला नंबर पर नॉर्वे है तो आपणे ए बधुं याद राखवानुं। भारत कया नंबर पर है अने भारतने केटलो छे ते याद राखवानुं। अने नाइजर तमने बे प्रश्न वधारे पूछी शकाय छे, एमांथी कोई पण प्रश्न आई शके छे। पण जो आपणे एम जोवा जईए तो प्रथम नंबर वाळुं वधारे पूछाय, भारतनुं केटलुं छे ए वधारे पूछाय, नाइजर जे सौथी ओछुं छे तो एनो मानवांक केटलो हतो अने एनो रेंक केटलो हतो ते आपणे क्वेश्चनमां पूछाई शके छे बराबर। અહીં આગળ જુઓ 2015 HDI અહેવાલમાં વિશ્વના 188 દેશોને આવરી લેવામાં આવ્યા। માનવ વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના દેશોને 4 વિભાગમાં વહેંચાયા છે। જુઓ આ પણ તમારા માટે એક MCQનો ક્વેશ્ચન છે। માનવ વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના દેશોને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે? તો 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે। કયા 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે? तो सौथी वधु मानव विकास धरावता राष्ट्रों बराबर। कया भागमां वहेंचवामां आव्या छे? सौथी वधु मानव विकास धरावता राष्ट्रों एटले के जेनो समावेश 1 થી 49 राष्ट्रों सरेराश मानव विकास मूल्य 0.890 होय बराबर। एटले के जे पहलेथी 150 एटले के जेमनुं मूल्य 0.890 नी आजुबाजु होय एमनो समावेश सौथी वधु मानव विकास आंक धरावता राष्ट्रों थयो छे। बीजो छे वधु मानव विकास धरावता राष्ट्र एटले के सौथी नहीं पण वधु बराबर ए 50 થી 105 ना राष्ट्रनो समावेश थयो छे, जेनो HDI हतो 0.735। मध्य मानव विकास धरावता राष्ट्रों जेमां 106 થી 143 राष्ट्रों समावेश थयो छे, जे 0.614 एटले के एमां आपणा देशनो समावेश थाय छे। मध्य मानव विकास धरावता देशों एटले के आपणो देश हजू वधु मानव विकास करी रह्यो नथी, मध्य छे बराबर। तो आपणो देशनो 3जा नंबर पर आवे छे। अने चौथुं छे नीचो मानव विकास धरावतो देश छे के जेना लोकोनो विकास ओछो थई रह्यो छे, जेने लोकोने शिक्षणनुं प्रमाण ओछुं छे, जे देशमां अपेक्षित आयुष्य ओछुं छे, जे देशनी अंदर बाल मृत्यु दर वधु छे, ए बधा देशनो नीचो मानव विकास आंक धरावता राष्ट्रोमां समावेश थाय छे। 2015 में मानव विकास अहेवालना तारणों। 2014 में मानव विकासनी दृष्टिए 0.944 ना मूल्य साथे नॉर्वे प्रथम नंबर पर हतुं, जे आपणी डिस्कशन हमणां थई चूकी छे बराबर। भारतनो मानव विकास आंक 0.609 छे અને તેનું 188 દેશોમાં 130મું સ્થાન છે। અંડરલાઇન કરી રાખજો। આ તમારા માટે
આ ચારે ચાર બાબતો બહુ આઈએમપી જેવી છે, એમાંથી નાના નાના પ્રશ્નો નીકળી શકે છે, એટલે એ બાબતોનું ધ્યાન રાખો, બરાબર. પછી છે ભારતનો HI વર્ગીકરણ મધ્ય માનવ વિકાસ આંકના ગ્રુપમાં સમાવેશ થાય છે. અહીંયા આગળ તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે ભારતનો HDIના વર્ગીકરણમાં કયા ગ્રુપમાં સમાવેશ થાય છે? ભારતનો તો મધ્ય માનવ વિકાસના ગ્રુપમાં સમાવેશ થાય છે. 2014માં HDIમાં છેલ્લા ક્રમે આફ્રિકા ખંડમાં આવેલા 0.348ના આંક સાથે નાઇજરનું સ્થાન ધરાવે છે, એટલે એના નીચે પણ અંડરલાઇન કરી શકો છો. 2014માં HDIના છેલ્લા ક્રમે કયા દેશનો કે કયા ખંડનો સમાવેશ થાય છે? તો નાઇજરનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. તો આ બધી જે આઈએમપી બાબતો છે તે ધ્યાનમાં રાખો, અને તમને પૂછાઈ શકે છે 1 માર્ક્સમાં, એટલા માટે કહું છું કે ધ્યાનમાં રાખો, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ આ જે ચેપ્ટર છે એની છેલ્લી બાબત, માનવ વિકાસ આંકનું મહત્ત્વ. માનવ વિકાસ આંકનું મહત્ત્વ શું છે, એટલે કે HDIનું મહત્ત્વ શું છે એ આપણે જોઈએ. આર્થિક વિકાસના HDIના માપદંડ માત્ર આર્થિક જ નહીં, સામાજિક કલ્યાણના, શિક્ષણ, આરોગ્ય જેવા માપદંડનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેથી તે પરિપૂર્ણ બને છે. એટલે કે આપણે જે બધા માપદંડો જોયા, રાષ્ટ્રીય આવક, માથાદીઠ આવક, PQLI, એની અંદર આપણે શું જોયું તો કે એ બધામાં અમુક વસ્તુનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, અમુક જ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે HDIની અંદર લોકોનું કલ્યાણનો પણ સમાવેશ થાય છે, લોકોની શિક્ષણનો પણ સમાવેશ થાય છે, લોકોના આરોગ્યનો પણ સમાવેશ થાય છે. એના કારણે તે આંકને પરિપૂર્ણ બનાવે છે, એટલે આ મહત્ત્વનો સાબિત થાય છે. HDI આર્થિક નીતિ ઘડનારાઓને સૂચવે છે કે વિકાસ આ સાધન છે, પણ માનવ કલ્યાણ એ અંતિમ ઉદ્દેશ્ય છે. આપણા દેશનો વિકાસ કરવો એ જરૂરી છે, પણ એની સાથે સાથે માનવ કલ્યાણ કરવો પણ જરૂરી છે. માનવ કલ્યાણનો પણ ઉપદેશ હોવો જોઈએ. એ ક્યારે શક્ય બનશે? આપણે ખાલી આવકમાં વૃદ્ધિ થાય કે માથાદીઠ આવકમાં વૃદ્ધિ થાય એ પ્રયાસો કરીએ, એના કરતાં લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરે, માનવ કલ્યાણ થાય, એ ઉપદેશ પણ હોવો જોઈએ, એવું HDI સૂચવે છે. સાચી પ્રગતિ ઇક્વલ ટુ આર્થિક પ્રગતિ પ્લસ સામાજિક પ્રગતિ. HDI એવું કહે છે કે સાચી પ્રગતિ કોને કહેવાય? તો કે આપણા દેશની આર્થિક પ્રગતિ તો થાય, પ્લસ એની સાથે સાથે સામાજિક પ્રગતિ પણ થવી જોઈએ, તો આપણા દેશની સાચી પ્રગતિ થઈ તેમ કહેવાય. HDI વિધેયાત્મક છે. HDI વધે તેનો અર્થ દેશમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યની સ્થિતિ સુધરી રહી છે એવું કહેવાય. HDI વિધેયાત્મક છે. જો HDI વધે તો દેશમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યની સ્થિતિ સુધરી રહી છે એવું કહેવાય. એટલે કે આપણા દેશમાં જો માપવું હોય કે શિક્ષણ અને આરોગ્ય સુધરી રહ્યું છે કે નહીં સુધરી રહ્યું, તો HDI પરથી આપણે માપી શકીએ છીએ. HDIથી વિકાસમાન દેશો કયા વિકાસની શક્યતા વધારે છે, કયા સરકારે વધુ કામ કરવાનું છે, તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે. HDIના કારણે કયા ક્ષેત્રોમાં આરોગ્ય જરૂરી છે, ક્યાં શિક્ષણ જરૂરી છે, એનો ખ્યાલ આવી શકે છે, અને સરકારે ક્યાં આગળ વધુ કામ કરવાની જરૂર છે, ક્યાં વધુ આરોગ્યની જરૂર છે, ક્યાં વધુ શિક્ષણની જરૂરિયાત છે, તેનો ખ્યાલ આવે છે. HDI વધારે પ્રગતિશીલ ખ્યાલ છે. HDI એ દેશના પ્રગતિની સાથે સાથે માનવની પ્રગતિ કરવામાં માને છે, લોકોના કલ્યાણમાં માને છે, એટલે તે વધારે પ્રગતિશીલ ખ્યાલ છે. HDIની મર્યાદાઓ જોઈએ. જેની સારી બાબતો હોય એની ખોટી બાબતો તો હોય જ, એટલે હવે એની આપણે મર્યાદા જોઈએ. HDIમાં 3 સામાજિક નિર્દેશકોનો સમાવેશ કરાયો છે, જે ઓછા છે, જે બીજા સામાજિક નિર્દેશકોનો સમાવેશ કરવો જોઈતો હતો. એટલે કે એમાં બી ફક્ત શિક્ષણ, અપેક્ષિત આયુષ્ય અને જીવન ધોરણ 3 બાબતોનો સમાવેશ કર્યો છે. એમાં હજુ કેટલીક બાબતો છે જે લોકોના જીવનમાં મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે, એ બાબતોનો સમાવેશ કર્યો નથી, એટલા માટે એની મર્યાદા ઊભી થઈ છે, બરાબર. આગળ છે HDIમાં 3 પરિબળોનું સરખું મહત્ત્વ અપાયું છે, જે ખરેખર જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં જુદું જુદું મહત્ત્વ ધરાવે છે. જે રીતે PQLIમાં મર્યાદા હતી એવી રીતે અહીંયા પણ એ જ મર્યાદા છે કે અહીંયા ફક્ત 3 જ બાબતોને સરેરાશ ગણવામાં આવે છે, કે શિક્ષણનું જ્ઞાન, પછી જીવન ધોરણ અને અપેક્ષિત આયુષ્યને સરેરાશે ભાગવામાં આવે છે. એવું હોવું જોઈએ નહીં. કોકને શિક્ષણનું મૂલ્ય હોય પણ ખરું અને કોઈના મગજે શિક્ષણનું મૂલ્ય ના પણ હોય, બરાબર. કોઈને અપેક્ષિત આયુષ્યના ધ્યાનમાં લે, કોઈ ના પણ લે, બરાબર. તો દરેક બાબતોનું મહત્ત્વ સરખું નથી, દરેક પરિબળનું મહત્ત્વ સરખું નથી, અને HDIમાં 3 બાબતોને મહત્ત્વ સરખું આપવામાં આવ્યું છે, જે ખરેખર સાચું નથી,
માનવ વિકાસ આંક નિરપેક્ષ સ્થિતિ દર્શાવતો નથી. કોઈ એક દેશ અન્ય દેશની તુલના કયા સ્થાને છે તે દર્શાવવામાં આવે છે, જે સાપેક્ષ પ્રગતિ દર્શાવાય છે. એક દેશને બીજા દેશમાં આ 3 પરિબળોમાં અલગ અલગ મહત્વ પણ હોય તો એના આધારે આપણે આંક મેળવીને એ દેશને બીજા દેશ સાથે સરખામણી કરી શકીએ નહીં. બીજા દેશમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધુ પણ હોય અને લોકોનું જીવન ધોરણ નીચું પણ હોય, રાજ્યમાં પણ એવું છે, તો આપણે એના ઉપરથી સાચો તારણ મેળવી શકીએ નહીં અને સાચી પ્રગતિ દર્શાવી શકીએ નહીં. તો અહીંયા આગળ તમારા વિકાસના નિર્દેશકોના 4 નિર્દેશકો પૂરા થાય છે. કયા 4 આપણે જોયા? રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર, માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિ દર, HDI અને PQLI. 4 નિર્દેશકો જોયા. એમાં તમને PQLI અને HDI વચ્ચેનો તફાવત પૂછવામાં આવે છે અને બંને વચ્ચેની તુલના કરો. કયો નિર્દેશક વધુ સારો છે, કયો નિર્દેશકમાં કઈ કઈ બાબતોની મર્યાદા રહેલી છે, એવા પ્રશ્નો તમને પૂછવામાં આવે છે. એટલા માટે એની તૈયારી કરી રાખજો. 5 માર્ક્સમાં પણ કોઈક વાર પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. બરાબર. અહીંયા આગળ જુઓ, HDI ઉપરાંત એટલે કે જે આપણે 4 નિર્દેશકો જોયા એના ઉપરાંત પણ કેટલાક નિર્દેશકો છે. તો કયા કયા નિર્દેશકો છે? HDI એટલે કે જનરલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, જેન્ડર ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, જાતીય સમયોજન આંક, એના ઉપરથી પણ આપણે આ દેશનો આર્થિક વિકાસ માપી શકીએ છીએ. TAI ટેકનિકલ એચિવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, ટેકનોલોજી સિદ્ધિઆંક, એના ઉપરથી પણ આપણા દેશનો આર્થિક વિકાસ માપી શકીએ છીએ ટેકનોલોજીના આધારે. હ્યુમન પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ એટલે કે માનવી ગરીબી આંક, માનવ આપણા દેશમાં ગરીબી કેટલી ઓછી થઈ રહી છે એના આધારે પણ આપણે આર્થિક વિકાસ માપી શકીએ છીએ. HCI હ્યુમન કન્ઝ્યુમર ઇન્ડેક્સ, માનવ વપરાશાંક, એના આધારે પણ આપણે આર્થિક વિકાસ માપી શકીએ છીએ અને આર્થિક વિકાસના નિર્દેશકોમાં આ 4 નિર્દેશકોનો પણ સમાવેશ કરી શકીએ છીએ. તમને એક્ઝામની અંદર આમાંથી એકાદ કંઈક વિસ્તૃત રૂપ આપો એવું પૂછાઈ શકે છે. એમાં વધુ પડતું GDI એટલે કે જેન્ડર ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ વધુ પૂછવામાં આવે છે. એટલા માટે એનું ફૂલ ફોર્મ યાદ કરી લેજો. બની શકે તો આ 4 ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખી લેજો, જેથી ભવિષ્યમાં તમને આવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તમે સરળતાથી લખી શકો. બરાબર. તો અહીંયા આગળ તમારું ચેપ્ટર નંબર 2 વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો પૂરું થાય છે અને હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરીશું.